all. I am Alfie Elizabeth Joseph, Assistant Professor Triply Department SNIT Adur. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ബിടെക് S6 ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കാനുള്ള EE 304 അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ തിയറിയിലെ മൊഡ്യൂൾ 6ലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ലാപ്ലാനോവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം. This is the syllabus for module 6, and in this section we are dealing with the formulation of Lyapunov function for a non-linear system. Formulation of Lyapunov function for non-linear system using Krasovsky's theorem. So linear system in the case namukariya v of x is equal to x transpose into p into x എന്നുള്ള രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് Krasovsky's theorem ഉപയോഗിച്ച് v of x ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. So let us assume a non-linear system, autonomous system x dot equal to f of x consider ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് origin മാത്രമാണ് equilibrium പോയിന്റും അതേപോലെ f of x is differential with respect to each component of x. അതായത് df by dx1, df by dx2 അങ്ങനത്തെ differentiable ആണെന്ന് assume ചെയ്യുക. Let f of x be the Jacobian matrix. So f of x is equal to dou f by dou x. അതായത് ഫംഗ്ഷനെ with respect to x differentiate ചെയ്യുന്നു. So partial differentiation dou f1 by dou x1, dou f1 by dou x2, etc. up to dou f1 by dou x2. അതേപോലെ dou f2 by dou x1, dou f2 by dou x2, etc. up to dou f2 by dou xn. It extends up to dou fn by dou x1, dou fn by dou x2, etc. up to dou fn by dou xn. ഇതാണ് Jacobian matrix. Now we can define another matrix f cap of x equal to f conjugate of x plus f of x എന്ന് എഴുതാം, where f star of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ conjugate transpose of f of x ആണ്. Cap of x നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ we can conclude that the equilibrium state at x equal to 0 is asymptotically stable and non-linear system Lyapunov function v of x is equal to f star of x into f of x. f star of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of x ന്റെ conjugate transpose ആണ്. Further we can conclude that as if f star of x into f of x tends to infinity, as mod of x tends to infinity, then the equilibrium state is said to be asymptotically stable in the large. ഒരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Krasovsky's theorem വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. Examine the stability of the system described by the following equation by Krasovsky's theorem. x1 dot is equal to minus x1, x2 dot equal to x1 minus x2 minus x2 cube എന്നാ. സോ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി Krasovsky theorem ഉപയോഗിക്കാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് f1 of x is equal to minus x1, f2 of x equal to x1 minus x2 minus x2 cube. Therefore f of x നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? f1 of x ഉം f2 of x ഉം മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതി minus x1, x1 minus x2 minus x2 cube. ഇനി നമുക്ക് ജാക്കബിയൻ മെട്രിക്സ് f of x എഴുതുമ്പോൾ dou f1 by dou x1. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ 1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1, x2ന്റെ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0. അതേപോലെ ഡോ f2 by ഡോ x1 എന്തുവാ? ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x1 ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 കിട്ടി. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ f2 by ഡോ x2, ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x2 ചെയ്യുമ്പം x1 0 ആണ്, x2ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ -1 minus 3x2 സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ ജാക്കബിയൻ മെട്രിക്സും കിട്ടി. ഇനി now we can define f cap of x equal to f of x plus f star of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് f of x എന്നാണ്. f of x ഇത് കിട്ടി. സോ അതൊന്നുകൂടെ എഴുതുക, -1 f star of x എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പം -1 റോ കോളായി, -1 1 0 -1 minus 3x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് f of x ഇത് തന്നെ -1 0 1 -1 minus 3x2 സ്ക്വയർ. സോ സം ചെയ്യുക, സെയിം പൊസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, -1 plus -1 -2 1 plus 0 1 0 plus 1 1 -1 minus 3x2 സ്ക്വയർ -1 minus 3x2 സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ -2 minus 6x2 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഇവിടുന്ന് മൈനസ് കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? മൈനസ് കോമൺ എടുത്തപ്പോൾ 2 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 2 പ്ലസ് 6x2 സ്ക്വയർ. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോമൺ എടുത്തു. ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആസ് ബോത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ്. മൈനസ് കോമൺ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് വന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 2 പ്ലസ് 6x2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നെഗറ്റീവ് കോമൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മൈനസ് നോക്കുക. 2 greater than 0 ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് 12 x2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ 4 പ്ലസ് 12 x2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പ്ലസ് 12 x2 സ്ക്വയർ അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് മെട്രിക്സ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ അത് കാരണം എഫ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ് അഷ്യൂർ ചെയ്തു. സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. അതേപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നോക്കാം. എഫ് സ്റ്റാർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x1 മൈനസ് x2 മൈനസ് x2 ക്യൂബ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആസ് നോം ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതും പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ദ ലാർജ്. ഇതാണ് ക്രസോവസ്കിസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So next is construction of phase trajectory by delta method. നമ്മൾ ഐസോക്ലീൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാണ്. ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. So construct a phase trajectory by delta method for non-linear system represented by the differential equation x double dot plus 4 into mod x dot into x dot plus 4x equal to 0. Initial conditions തന്നിട്ടുണ്ട്. x of 0 is equal to 1 and x dot 0 is equal to 0. നമ്മുടെ ഫേസ് ട്രജക്ടറി എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടുന്ന? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന്. ഇനി ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫേസ് ട്രജക്ടറി ബൈ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒരു ജനറൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള രൂപത്തിലോട്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1നെ ഇക്വേഷൻ 2ൻ്റെ ഫോമിലാക്കണം. സോ വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ 1 എടുക്കുക. x1 ഡബിൾ ഡോട്ട് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് 4 മോഡ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് 4x. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 4നെ കോമൺ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആദ്യമേ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ ടേം ആദ്യമേ എഴുതി പോയിട്ട് അതർ ടേം മോഡ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ഇക്വേഷൻ 3 കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 2ഉം 3 കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 4 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒമേഗ എൻ എന്താണ്? 2 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഇത്. സോ ഡെൽറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ? മോഡ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 2 സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്നല്ലേ. സോ x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഇവിടെ എഴുതുന്ന എക്സ് ഡോട്ട് ബൈ ഒമേഗ എൻ ആണ്. സോ എക്സ് ഡോട്ട് ബൈ ഒമേഗ എൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 2. ഇപ്പം ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് 6 ആണെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഡെൽറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി? 2x2 ഇൻറ്റു 2x2 ദാറ്റ് ഇസ് 4 മോഡ് x2 ഇൻറ്റു x2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് തന്നെ x1 ഈസ് ഈക്വൽ 1.0 ആൻഡ് x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫേസ് ട്രജക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതെവിടാ കൊടുക്കട്ടെ? x1 1ഉം x2 0 ആവുന്ന പോയിന്റ്, അതായത് x1 ആക്സിസിലാണ് ഈ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 1 ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. 4 ഇൻറ്റു 0 എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ഡെൽറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു C1 എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കണം, ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം. സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി RKB വരയ്ക്ക് അത് കാണിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ട്രജക്ടറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ബൈ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2 0 എന്ന് എടുക്കും.
കാരണം നമ്മുടെ phase trajectory സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 1,0 x2ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0 മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലും 0. അപ്പോൾ 10 എന്ന പോയിന്റ് എ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. C1 എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്? 0 ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ആക്കി വെച്ച് C1 എ റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു ചെറിയ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പം ചെറിയ ആർക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ബി കിട്ടി. ഈ ബിന്ന് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഈ x2ലോട്ട് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് x2 കിട്ടും. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വാല്യൂ ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചെറിയ ലെങ്ത് എടുക്കണം. -0.1875. ഇപ്പോൾ x2 അറിയാമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാണാമല്ലോ. -0.140625 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. അതാണ് C2. അപ്പോൾ C2 പോയിന്റ്, അതായത് x1 ആക്സിസിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. 0.140625 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി C2 B റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു ചെറിയ ആർക്ക് വരയ്ക്കും. അതാണ് C. BC വരച്ചു. ഇപ്പോൾ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു x2 കിട്ടും. അത് കിട്ടി. അതാണ് -0.325. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് Δ3 കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. സോ Δ3 അറിയാമെങ്കിൽ -Δ3 എഴുതാം. അതാണ് C3 0.4225. ഇപ്പോൾ 0.4225 വെച്ചിട്ട് C3 കിട്ടി. C3 സെൻറ്റർ ആക്കി C റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ആർക്ക് വരയ്ക്കണം. D കറസ്പോണ്ടിങ് x2 കിട്ടും. x2 അറിയാമെങ്കിൽ Δ4 കിട്ടും. ഇക്വേഷനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. -Δ4 എടുക്കുമ്പോൾ C4 കിട്ടും. അപ്പോൾ C4 സെൻറ്റർ ആക്കി C4 D റേഡിയസ് ആക്കി ചെറിയ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. x2 കിട്ടുന്നു. x2 കിട്ടിയ ഡെൽറ്റ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ട്രജക്ടറി വരയ്ക്കാം. കൺക്ലൂഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ക്രവോസ്കീസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് phase trajectory. This is a university question to construct the phase trajectory using the method of isoplanes. So far we have studied two graphical methods, that is isopline method and delta method for construction of phase trajectory. From exam point of view, both the sessions are important. Then other one is analytical method. Then the second half of module 6 consists of lyapunov stability analysis for linear and non-linear system. By this session, we have come to the end of module 6 of advanced control theory. Ask doubts if you have. Clear all your doubts. Do work hard and wish you all the best. Queries, mail to alfie@snit@gmail.com. Thank you.